रामनीलमेघश्याम कोदण्ड राम रघुकुलाब्धिसोम परन्धाम सार्वभौम नीलमेघश्याम रघुराम राम राम रघुराम जय राम 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 जय राम। नारायण नारायण वासुदेव। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शारदे पाहि मां शङ्कर शारदे पाहि मां शङ्कर रक्ष माम्। 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 भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम कृति कर्तारम भक्तलोक शिखामणिं वंदेहम तुलसीदासं महाकविवतंसकम्। आत्माराम आत्मजाताय कल्याणगुण सिंधवे श्रीमत् तुलसीदासाय रामभक्ताय मंगलम्। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिशं प्राप्त्यै तु रामायणं मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तम शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं। और ఏంటి అట్లా వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోమనండి తల్లులని ఖాళీ ఉంది కదా ఇంతట్లా దూరంగా ఉంటారు ఎందుకు? నిండుగా ఇప్పుడు నిండుగా చూస్తే మాకు ఆనందం. వాసుదేవ అంటే అక్కడ గోడ ఉంది కదా, ఆ గోడకి ఆనుకుంటారు, అందుకోసం అక్కడ దూరంగా కూర్చోటం. అక్కడ నిద్రపోయినా కానీ మాకు తెలియదుగా. ఆగే ఆవో. ఇంత జాగా ఉంది, నేను చెప్పినా వినిపించుకోరేంటి? వాసుదేవా వాసుదేవా.
అదే ఫోన్ల వాళ్ళే అక్కడ కూర్చుంటారు. ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది రహస్యం. యత్పూర్వం ప్రభునా కృతం సుకవినా శ్రీ శంభునా దుర్గమం శ్రీమద్ రామపదాబ్జ భక్తిమనిషం ప్రాప్త్యైతు రామాయణం మత్వా తద్రఘునాథనామ నిరతం స్వాంతస్తమశాంతయే భాషాబద్ధమిదం చకార తులసీదాసస్తథా. మానసం పుణ్యం పాపహరం సదా శివకరం విజ్ఞానభక్తిప్రదం మాయామోహ మలాపహం సువిమలం ప్రేమాంబుపూరం శుభం శ్రీమద్ రామచరిత్రమానసమిదం భక్త్యావగాహంతి యే తే సంసార పతంగ ఘోర కిరణై దక్ష్యంతి నో మానవాః. ఆపదాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయః భూయః నమామ్యహం. రామ లక్ష్మణ జానకి జయ బోలో హనుమాన్ కి. 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 भक्तवत्सल भगवान की जय. सियावर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय. बोलो भाई सब संतन की जय. वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ. भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ. याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम्. सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ. उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभां. सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्. हारनूपुर किरीट कुंडल विभूषितावयव शोभिनी. कारणेश वरमौलि कोटि परिकल्प्यमान पद पीठिका. काल काल फणिपाश बाणु धनुरंकुशम अरुण मेखलाम. फलभू तिलकलोचना मनसि भावयामि परदेवताम्. बालभू तिलकलोचना मनसि भावयामि परदेवताम्.
गंधसार घनसार चारु नगनागवल्ली रसवासिनी सांझराग मधुराधराभरण सुंदरा नतशुचि स्मितां मंथरायन विलोचनम् अमल बालचंद्र कृतशेखरी इंदिरा रमण सोदरी मनसि भावयामि परदेवतां स्मेरचारुमुखमण्डलं विमलगण्डलं मणिकुण्डलं हारदाम परिशोभमान कुचभारभीरुतनुमध्यमां वीरगर्वहरनूपुरं विविधकारणेश वरपीठिकां मारवैरि सहचारिणी मनसि भावयामि परदेवतां मारवैरि सहचारिणी मनसि भावयामि परदेवतां भूरि भारधरु कुण्डलेन्द्र मणिबद्ध भूवलय पीठिका वारिराशि मणिमेखला वलय वह्नि मण्डल शरीरिणी वारिसारवघ कुण्डलं गगनशेखरीञ्च परमात्मिकां चारुचन्द्र रविलोचना मनसि भावयामि परदेवताम् कुण्डल त्रिविध कोण मण्डल विहार षड्दल समुल्लस पुण्डरीक मुखमेदिनीं तरुण चण्ड भानु तडिरुज्ज्वलां पुण्डरीक मुखभेदिनीं तरुण चण्ड भानु तडिरुज्ज्वलां मंडलेन्दु परिवाहत अमृत तरंगिणी अरुणरोपिणी मंडलांत मणिदीपिका मनसि भावयामि परदेवताम् वारणनन मयूरवाघ मुखदाघवारण पयोधरां चरणादि सुरसुंदरी चिकुरशेखरी कृतपदाम्बुजां कारणाधिपति पंचक प्रकृति कारण प्रथम मातृकां वारणांत सुखपारण मनसि भावयामि परदेवताम् आगम प्रणव पीठिका ममल वर्णमंगल शरीरिणी आगमावयव शोभिनीमखिल वेदसार कृतशेखरी मूल मंत्र मुखमंडल मुदित नाद बिंदु नव यौवना मातृकां त्रिपुर सुंदरी मनसि भावयामि परदेवतां कालिकातिमिर कुंतलांत घन भृंग मंगल विराजिनी चूलिका शिखर मालिका वलय मल्लिका सुरभि सौरभा कालिका मधुर गंड मंडल मनोहरानन सरोरुहा कालिकां अखिल नायिका मनसि भावयामि परदेवता नित्यमेव नियमेन जल्पतां भुक्ति मुक्ति फलदां अभीष्टदां शंकरेण रचितां सदा जपेत् नाम रत्न नवरत्न मालिका भक्तवत्सल भगवान की जय।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भक्तवत्सल भगवान की जय। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। रामं रामं रमा रामं जितकाममरिन्दमं स्मारं स्मारं जयन्मारं वर्जामि शमं परमं शमम्। अयोध्या नगरं योद्धुम् अशक्य इति अयोध्य అనగా మన అందరి అనుభవంలో లోకంలో ఏది జయించుటకు శక్యము కానిదిగా ఉన్నదో, జయించలేనిదిగా ఉన్నదో, మనమే దాని చేత జయింపబడుతున్నామో అట్టిది ఈ శరీరం. దేహభ్రాంతి, దేహాభిమానం, దేహ ఆత్మ బుద్ధి అని కూడా అంటుంది వేదాంత శాస్త్రంలో. దేహమే నేను అనుకోవటం జీవుడు అనుభవించే సర్వ అనర్థాలకి ఇదే కారణం. ఈ కనిపించే దేహం నా స్వరూపం కాదు. నాకు ఎదురుగా ఒక చెట్టు ఉన్నది, ఆ వృక్షాన్ని నేను చూస్తున్నా. నా చేత అది చూడబడుతోంది, నాకు దృశ్యంగా ఉంది. నేను దృక్ స్వరూపంగా ఉన్నా. ద్రష్టను నేను, దృశ్యము అది. ఏది నా చేత చూడబడుతున్నదో అది నేను అవుతానా? ఎవరైనా, మనలో ఎవరైనా మన చేత చూడబడే వస్తువు మనం ఎలా అవుతాం? మనకంటే అతిరిక్తంగా విడిగా ఉన్నది ఆ చెట్టు. అదే విధంగా నా చేత నా దేహం చూడబడుతున్నది. ఇది నేనెట్లా అవుతాను? ఈ మాట మనసులో ఒక మూల పడి ఉంటే మంచిది ఎప్పటికైనా. పరమాత్మ అంటారు, ఈ జన్మలో నీవు తరించలేకపోయావు, బహూనాం జన్మనామంతే, ఇక కొన్ని జన్మలు పడితే పడతాయి. ఎప్పటికైనా ఏ పరమాత్మ నుంచి వచ్చామో మరలా అక్కడికి వెళ్ళవలసిందే. ఎక్కడ పుట్టే అక్కడికి ఏగుట నైజము ప్రాణికోటికిన్. పరమాత్మ నుంచి వచ్చాం, ఆయనలోనే వెళ్ళి కలవాలి. కొంచెం ముందు వెనక భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు విశేషంగా ఉంటే ఈ జన్మలోనే,
అతి ఉత్కటై పుణ్యపాపై ఇహైవ ఫలముష్ణుతే శక్నోతి ఇహైవ యహ సోఢుం ప్రాక్ శరీర విమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం స యుక్త స సుఖీ. ఇహైవ లేదు మరుజన్మ, కొన్ని జన్మలు. ఎప్పటికైనా నా చేత చూడబడే దేహము నేను కాదు అన్నటువంటి అజ్ఞానం కలగవలసిందే. అలాంటిది ఈ శరీరమే అయోధ్య. దీనిని జయించటం చాలా కష్టం. అయోధ్య నగరం నిత్య నూతనంగా సమస్త మంగళములు ఉత్సవాలతో వెలిగిపోతున్నది. మంగళోత్సవాలు, నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, ఇంకా ఇతర ఋతువులలో ఆయా ఋతువులకు తగినట్టుగా, అలాగే సంవత్సరోత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు అని చేస్తారు ప్రతి ఆలయంలో కూడా. ఆ విధంగా అయోధ్య సకల కుశల దాత్రం భుక్తి ముక్తి ప్రదాత్రం త్రిభువన జనయిత్రం దుష్టధీ నాశయిత్రం జనకధరణి పుత్రం దర్పి దర్ప ప్రహర్త్రీం హరిహర విధి కర్త్రీం నౌమి సద్భక్త భర్త్రీం. రామచంద్రమూర్తికి నమస్కారం. వారికి అభిన్నంగా ఉన్న జానకీదేవికి నమస్కారం. సకల కుశల దాత్రీం, అన్ని యోగక్షేమాలు కలిగించేది. భుక్తి ముక్తి ప్రదాత్రీం, రెండు విధాలుగా ఐహిక సుఖాలు, ఆముష్మిక సుఖము, ఈ రెండిటినీ కలిగించేది. త్రిభువన జనయిత్రీం, మూడు లోకాలను తన అదుపులో ఉంచుకున్నది. దుష్టధీ నాశయిత్రీం, ధర్మ విరుద్ధమైన శాస్త్ర విరుద్ధమైన బుద్ధి అది పుట్టకుండా చేసేది. ఒకవేళ అలాంటి దుర్భావాలు కలిగితే అవి తొలగిస్తుంది. నాశయిత్రీం. జనకధరణి పుత్రీం, జనక చక్రవర్తికి భూదేవికి జన్మించినది అమ్మవారు సీతాదేవి. దర్పి దర్ప ప్రహర్త్రీం, ఎవరైతే అహంకరిస్తారో అట్టివారి ఆ అహంకారాన్ని, దర్పాన్ని పోగొట్టేది హరిహర విధి కర్త్రీం. త్రిమూర్తుల చేత కూడా వందనాలు స్వీకరించే అట్టి సద్భక్తి రూపిణి, భక్తి స్వరూప జానకీదేవికి, సీతాదేవికి నమస్కారం. రామాయణము రామచంద్రమూర్తిని మూర్తీభవించిన ధర్మంగా పేర్కొన్నది. అందులో విశిష్టమైన పాత్ర మారీచ. మారీచ అంటే మాయా అని అర్థం అండి. మాయామృగం. లోకంలో మాయామృగము, బంగారు మృగం ఉండదు అని పరమాత్మకు తెలియదా? వారికే తెలియకపోతే మనకేం తెలుస్తుంది? తెలుసు, క్షుణ్ణంగా తెలుసు. అయినా రాముడు మాయామృగం, స్వర్ణ హరిణము వెంటబడ్డారు. ఎవరి వల్ల? సీతాదేవి కోరినందువల్ల. అందువలన రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని అన్నది ఆ మారీచ. భగవంతునికి శత్రువు, అసుర. భగవంతుడు మూర్తీభవించిన ధర్మమైతే భగవతి సీత, మూర్తిమతి క్షమ, రూపుదాల్చిన ఓర్పు అమ్మవారు. ఎంత ఓర్పు అంటే సుందరకాండలో అమ్మవారి యొక్క సందేశాన్ని సంపూర్ణంగా విని
ఇక సెలవు పుచ్చుకుంటాడు మారుతి. హనుమ బయలుదేరే ముందు ఒక మాట అన్నాడు, అమ్మా ఇంతకాలము నీ చుట్టూ కూర్చుని నిన్ను నానా దుర్భాషలాడారు, విరుచుకు తింటాం, చంపుకు తింటాం, నిన్ను మింగేస్తాం, తర్జన భర్జనలు చేశారు ఈ స్త్రీలు, రాక్షస స్త్రీలు, వీరందరినీ నేను చంపేస్తా అన్నాడు. నీ అనుమతి ఉంటే. నిన్ను బాధించారుగా, వారిని నేను బాధిస్తా. బాధ అంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది. అంత మాట మాట్లాడితే అమ్మవారు అన్నది, హనుమా వారు తప్పే ఉంది. రావణుని యొక్క పరిచారికలు వారు, సేవికలు, వారు జీతభత్యాలకి ఉన్నారు. నెల కాగానే వారికి జీతం వస్తుంది, జీతం కోసం ఉన్నారు. ఆయన చేయమన్నది చేయాలిగా, దాసీలుగా. కనుక వారి తప్పేం లేదనేదమ్మ, వారి జోలికి పోవద్దు. అది కాక మారుతి, నేను ఒక మాట అడుగుతాను, లోకంలో తప్పులు చేయని వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని. నకశ్చిన్ అపరాధ్యతి, వాల్మీకి రామాయణంలో అమ్మవారి మాట. అపరాధం చెయ్యని వాడు భూమి మీద ఎవడైనా ఉన్నాడా? మాలో లేవా అపరాధాలు? నేను చేసిన మహాపచారానికేగా ఈ విధంగా సంవత్సర కాలం ఈ అశోకవనంలో నేను బంధింపబడ్డాను. ఏం చేసింది ఆవిడ? అపచారం, భాగవత అపచారం చేసింది. లక్ష్మణస్వామి పట్ల ఘోరమైన తప్పిదం చేసింది. అనుభవించింది, అనుభవిస్తున్నానన్నది. అలాగే ఎవరండి తప్పులు చేయని వారు? అంతటి క్షమ సీతాదేవి. ఎందుకని? ఆమె పుట్టిందే భూమికి. భూదేవికి ఉన్న సహనశక్తి ఎవరికి ఉంది లోకల్లో? మనం తొక్కుతున్నాం, అపవిత్రం చేస్తున్నాం, అయినా అన్నీ సహించి ఊరుకుంటున్నది. ఏదో ఒక మాట చెప్పి పొద్దున్నే లేచేప్పుడు నా అపరాధాన్ని క్షమించు సముద్రవసనే దేవి, ఆ మాటని తొక్కుతున్న రోజు. అందువలన క్షమయా పృథివీ సమః. రామచంద్రమూర్తి ఓర్పులో భూమి వంటి వాడైతే సీత భూజాత, భూమికి పుట్టినటువంటిది. పుత్రి పవిత్ర కియే కుల దోవు. జానకీదేవి పుట్టింటి వారిని చక్కగా గౌరవం, పరువు కలిగించింది. మెట్టినింటి వారికి పరువు కూడా నిలబెట్టింది సీతాదేవి. పతి శుశ్రూషణ నార్యా తపో నా అన్యద్ విధీయతే. శివ పరమాత్మ పార్వతీ అమ్మవారికి చెబుతున్నారు, దేవి ఓ పార్వతి, రామచంద్రమూర్తి అనేక అశ్వమేధ యాగాలు చేశారు. భూసురులకు భూరి దానములిచ్చాడు, వేద మార్గంలో ప్రవర్తించాడు. త్రిగుణ అతీతుడు, ధర్మరక్షకుడు రామచంద్రుడు. ప్రజారంజకమైన పరిపాలన అందించారటండి. మంచి మాట. కంటికి రెప్పవలే రామచంద్రమూర్తి యొక్క పరిపాలన. ఎక్కడా కూడా రాముడు ప్రజలను పాలించాడు, శాసించాడు అన్న మాట లేదండి. చాలా గొప్పగా ప్రజలను ఉపాసించాడుట రాముడు. 11,000 సంవత్సరాలు ఏ విధంగా అయితే భక్తులం మనమంతా భగవంతుణ్ణి, గురువుని ఉపాసన చేస్తామో, సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ మానవుడిగా పుట్టి రాముడై రాజ్యం ఏలాడు.
ఆ ఏలాడు అని అంటే ఎట్టా ఏలాడు అంటే ప్రజలను ఉపాసన చేశాడట రామచంద్రుడు. అంత గొప్ప మాట. భవభూతి అని ఒక మహాకవి ఉత్తర రామచరిత్రలో ఈ మాట చెప్పారండి. ఈ ప్రజలను ఉపాసించటానికి నాకు ఎవరు అడ్డు వచ్చినా సరే ఆ అడ్డుని